Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്മുകൾ തീർക്കുവാനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് ബന്ധപ്പെടുന്നത് മൂലം മരണസമയത്ത് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുവാനും ഖബറിൽ ഖുർആനിൻ്റെ ആ മാധുര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കഴിയാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിധിയെഴുത്തിൻ്റെ നാളാണ്. ഇനിയുള്ള 5 വർഷം ആര് കേരളം ഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വാശിയേറിയ സത്യസന്ധവും അല്ലാത്തതുമൊക്കെയായ എലക്ഷൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരും വോട്ട് പാഴാക്കരുത്. അവനവൻ്റെ വോട്ടവകാശം അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ചെയ്ത് ആ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആര് ജയിക്കുമെന്നുള്ള ബേജാറിലും പ്രതീക്ഷയോടും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യരിന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടുക. ഇതുപോലൊരവസ്ഥ നാളെ നമുക്കും വരാനുണ്ട്. നാളെ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നമ്മളതുണ്ട്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹ്ശറയിലാണ്. ആര് വിജയിക്കും, ആരുടെ കയ്യിൽ വലതുഭാഗത്തു കൂടെ കിതാബ് കിട്ടും, അവൻ വിജയിച്ചു. ആരുടെ നന്മ എഴുതിയ തുലാസിന് കനം തൂങ്ങുമോ, അവൻ വിജയിച്ചു.
ആ വിജയിയെ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ വിജയിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. അത് അള്ളാഹിൻ്റെ കോടതിയിലാണ്. അവിടെ സത്യം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അമ്മയ്യാമൽ മിസ്കാല ദറത്തിന് ഹൈറയ്യറ, ഒരു അണുമണി തൂക്കം നന്മ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അമ്മയ്യാമൽ മിസ്കാല ദറത്തിന് ഷറയ്യറ, ഒരു അണുമണി തൂക്കം തെറ്റ്, കുറ്റം, വഞ്ചന, വെട്ടിപ്പ്, തട്ടിപ്പ്, ഗീബത്ത്, കളവ്, നമീമത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ ഒരു നറുക്കെടുപ്പ്, വിചാരണ ദിവസം ഓരോരുത്തരെയും അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും അവൻ്റെ അമലുകളെയും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തൂക്കി നോക്കുന്ന ദിവസം. അള്ളാഹു ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയിക്കുവാനും അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്ഷം, വലതുപക്ഷം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പക്ഷം, ഔലിയാക്കളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, അവരുടെ മകളുടെ പ്രസവം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട, ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ദിവസവും മകളുടെ പ്രസവ ദിവസവും ഒക്കെ ഒരു ദിവസമാണ്. അല്ലാത്ത ബേജാറിലും വിഷമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അവർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത്. ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മുത്തുനബിയുടെയും പാദസ്പർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമായ മക്കയും മിനാ താഴ്വരയും മുസ്ദലിഫയും അതുപോലെ തന്നെ അറഫയും അതുപോലെ ജംറകളെയും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ, പരിശുദ്ധമായ കഅബ ഷരീഫിനെ വലയം ചെയ്യാൻ, തവാഫ് ചെയ്യാൻ, മഖാം ഇബ്രാഹിമിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ, സംസം വെള്ളം മതിവരോളം കുടിക്കാൻ, ഹജറ ഉമ്മയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹജറ ഉമ്മ സഫാ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് ഓടിയ ആ ഓട്ടം, ആ ത്യാഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സഈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് അവർ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ജുവൈരിയ, കൊല്ലം ഷാർജയിലുള്ള ജുവൈരിയമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ ബേജാറിലാണുള്ളത്. മകളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു ബേജാറുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഉമ്മയുണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമാധാനം ഇനി എത്ര ഡോക്ടർമാർ ചുറ്റും നിന്നാലും പെറ്റ ഉമ്മ പ്രസവ സമയത്ത് മകളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ആർക്കും കിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു റാഹത്തിലാക്കി. അവിടെ യാത്രയുടെ മുമ്പ് ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓതിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, വല്യമ്മമാർ, വല്യപ്പമാർ, അവരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ ഓതിയ ഖത്തമുകളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് യാസീൻ്റെ, ദിക്റിൻ്റെ, സ്വലാത്തിൻ്റെ, മറ്റു എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും നോറ്റ നോമ്പുകളുടെ, സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുടെ, സ്വതക്കകളുടെ, ഹദീകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തിനും സലാമത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ മകളുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് പുറപ്പെടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ദുആയിരക്കണം, അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്രാവശ്യം പേര് കിട്ടിയവരുണ്ട്, പേര് കിട്ടാത്ത കരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രാവശ്യം പേര് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ദുആയിരക്കുക. ഹജ്ജിന് പോകാൻ പേര് കിട്ടിയ ആളുകൾ റാഹത്തോടു കൂടി ഹജ്ജിന് പോകാനും ഹജ്ജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനും അതുപോലെ അമലുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് പടച്ചോനെ കൊടുക്കണേ. എനിക്ക് ഏതായാലും പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരുന്ന തീർച്ച അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا مرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അബ്ബേ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ അമ്മാശൻ
എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹത്വത്തിനെ കൊണ്ട് എന്നാ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് 7 ആഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.